جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ انسان اپنے اخلاق اور رویے سے عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ کوا کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑ لے وہ کبھی عقاب نہیں بن سکتا۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور ان کو سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا، اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگائیں گے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سارا دن کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، اسے روز اپنی مرضی سے جیو۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔
बीमार होने पर अपने दुश्मनों को माफ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। लोग पहले आजादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आजादी उसकी नजर कर देते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देते हैं। दौलत की हवस एक ऐसी चीज है, अगर आपकी तिजोरी भर भी जाए नीयत फिर भी नहीं भरती। जो लोग इबादत में भी अमीरों और गरीबों का फर्क नहीं भूलते, उनकी इबादत में बरकत नहीं होती। इंसान का असल किरदार नशे की हालत में सामने आता है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर बदलने वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ मां की दुआएं होती हैं। बिन बुलाए मेहमान का खैर मकदम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखिए। बात बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए आमाल दरकार होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। जो शख्स अक्लमंद है वो काबिल रहम हालत में जिंदगी बसर करता है। शेर एक खूनख्वार और ताकतवर जानवर है, लेकिन जब उसके पैर में कांटा चुभा हो तो वो कांटा निकालने वाले के सामने झुक जाता है। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। अगर कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना होता तो हर एक सिर्फ अपनी आमदनी पर गुजारा कर रहा होता। दुनिया में सिर्फ 4 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। आपसे नफरत करने वाले इंसान की 7 अहम निशानियां। नंबर 1, वो कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि हर बात में खामी तलाश करेगा। नंबर 2, आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके खिलाफ दूसरों से मनफी बातें करेगा। नंबर 3, जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे वो खुश होने की बजाय हसद करेगा। नंबर 4, वो ऐसे अल्फाज या रवैये इख्तियार करेगा जिनसे आपको लगे कि आप अच्छे नहीं हैं। नंबर 5, आप पर झूठे इल्जामात लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। नंबर 6, वो आपसे कम बात करेगा और मिलने से गुरेज करेगा। नंबर 7, जब आप खुश होंगे वो कभी शरीक नहीं होगा या आपकी खुशी को अहमियत नहीं देगा। अल्लाह ने इंसान की हिफाजत के लिए उसे शैतान से दूर कर दिया, लेकिन शैतान की बातों में आकर इंसान अल्लाह से दूर हो रहा है। इंसान मजबूरियों से निजात चाहता है, लेकिन उसकी जात उसे हमेशा मजबूर रखती है।
और दोनों अपने अपने रास्तों पर चलते हैं। हमें मुश्किल हालात तब तक मजाक लगते हैं जब तक वो किसी और पर गुजर रहे होते हैं। लोगों को जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर करना जालिम का सबसे बड़ा जुल्म है। एक जैसी इबादत करने से एक जैसा नतीजा नहीं निकलता। इससे पहले कि हर चीज हमसे छीन ली जाए, हमें उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। किसी के बुरा कहने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना ही किसी के अच्छा कह देने से हम अच्छे हो जाते हैं। हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं।